Chhatra, dear students, honorable guardians, and those who watch, all are welcome from our regular online class of Lokapur Adarsh Samaj Government High School. My dear learners, how are you? Hope you are well by the grace of Almighty Allah. I am also fine by His mercy. Dear students, it is long time. We cannot see your smiling face. We cannot meet with you. We, the teachers, the students, cannot attend our regular school for COVID-19. Dear students, as it is a national crisis, so we must pray to Allah so that He can remove the crisis very soon and we can meet again. My dear students, let's today's class. In my previous class, we practiced sentence making. We discussed how to change simple sentence into complex and compound. My dear students, I would like to go my previous class that will help you to understand today's lesson effectively. Dear students, you know a simple sentence has two parts, non-finished section and finished section. To change simple sentence into complex and compound, we must change only the non-finished parts of section, and other section, the main clause, will not be changed. It will unchanged. In similar way, if we want to change complex and compound sentence into simple sentence, we must change only the sentence connected with conjunction. Please, let's see an example to make the lesson clear. Simple, the water being hot, I could not drink it. Dear students, dear learners, simple sentence. Please look at the board. The water being hot, I could not. The water being hot, I could not drink it. My dear students, you see the simple sentence has two parts. The water being hot, comma, I could not drink it, another section. The simple sentence has two sections. Finished part, non-finished section. To change simple sentence into complex and compound, we must change only finished part, the water being hot, and the other part
I could not drink it will not be sense. Please see how simple sentence change into complex and compound. My dear students, you can see we have only sensed the water being hot. That means we sense non-finite parts. As since the water was hot, I could not drink it. The water was hot and so I could not drink it. My dear students, I like to bring a primary idea into your minds to understand the example successfully. Dear students, to change simple sentence into complex and compound, we must change only non-finite section, and same time we also use the same sentence and same subject, that is existed main clause. Please try to understand in Bangla. প্রিয় ছাত্ররা, একটা সিম্পল সেন্টেন্সের দুটি অংশ থাকে, একটা হলো ফিনিট নন ফিনিট অংশ, আর একটা হলো ফিনিট অংশ, অর্থাৎ সমাপিকা অংশ আর তার অসমাপিকা অংশ আছে। আমরা যখন সিম্পল থেকে কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড করব, আমরা কেবলমাত্র নন ফিনিট পার্টস অর্থাৎ ফিনিটস non-finite পার্টটুকুই আমরা শুধু পরিবর্তন করব এবং একই টেন্স একই সাবজেক্ট ব্যবহার করব আমরা। যেমন এখানে আমাদের I could not drink the water being hot, I could not drink it. It is a past tense. So I could not drink it the water being hot since the water was hot. As the main clause is in past tense, so we use past tense in the water being hot. অর্থাৎ আমাদেরকে লক্ষ্য করতে হবে যে একটি সিম্পল সেন্টেন্সকে যখন আমরা কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে পরিণত করতে যাব, তখন আমরা শুধুমাত্র আমাদের নন ফিনিট পার্ট অর্থাৎ যেটা অসমাপিকা অংশ, এই অংশটুকুই আমরা পরিবর্তন করব। একই টেন্স, যে টেন্সটা মূল বাক্যে আছে ওই টেন্স দিয়ে পরিবর্তন করব এবং একই সাবজেক্ট আনবো। তো তোমরা বলতে পারো স্যার এখানে তো সাবজেক্ট এক সাবজেক্ট আগে নেই, তো সাবজেক্ট যদি আলাদা হয় সেটা ভিন্ন কথা, কিন্তু আমরা যদি মেইন ক্লোজে যে সাবজেক্ট থাকে তো আমরা একই সাবজেক্ট আমরা ব্যবহার করব। কিন্তু এখানে দেখা যায়
ডু ওয়াটার এবং আই দুটি সাবজেক্ট আছে, এই জন্য আমরা একই সাবজেক্ট ব্যবহার করতে পারি না। Let's start today's class. Dear students, if simple sentence begins with verb plus ing, being, having, for plus verb plus ing, we must use when if simple sentence indicates time. We can use since as because if simple sentence indicates pause. To make complex and compound, please listen to again. If the simple sentence begins with verb plus ing, being, having, for plus verb plus ing, to make it complex and compound, to make complex we must use when if simple sentence indicates time. We can use since as because if simple sentence indicates reason or because, and we must use and or and so between two sentences to make it compound. Please let's see an example. My dear students, please try to understand Bangla. যদি সিম্পল সেন্টেন্সটি আইএনজি যুক্ত ভার্ব দিয়ে বা বিং, হ্যাভিং অথবা প্রিপোজিশন প্লাস ভার্ব প্লাস আইএনজি দিয়ে শুরু হয়, তখন আমরা যখন এটাকে কমপ্লেক্স থেকে কম্পাউন্ড করব, অর্থাৎ সিম্পল থেকে কমপ্লেক্স এবং কম্পাউন্ড করব, আমরা কমপ্লেক্স করতে বাক্যের শুরুতে অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ দ্য সেন্টেন্স উই মাস্ট ইউজ হোয়েন। বাক্যের শুরুতে আমরা হোয়েন ব্যবহার করব যদি সিম্পল সেন্টেন্সটি আমাদের সময় নির্দেশ করে, আর কারণ নির্দেশ করলে আমরা ব্যবহার করব সিন্স অ্যাজ বিকজ। তেমনিভাবে কম্পাউন্ড করতে আমরা ব্যবহার করব অ্যান্ড অথবা অ্যান্ডসো দুইটি বাক্যের মাঝখানে। আর একটু জেনে নাও, আর যদি আমাদের সিম্পল সেন্টেন্সে বিং থাকে, আমরা বিং এর পরিবর্তে ইন প্লেস অফ বিং উই ক্যান ইউজ টু বি ভার্ব এম ইজ আর ওয়াজ আর অ্যাকর্ডিং টু টেন্স। আমরা বিং থাকলে এম ইজ আর ওয়াজ আর ব্যবহার করব টেন্স অনুযায়ী, হ্যাভিং থাকলে আমরা ব্যবহার করব হ্যাভ, হ্যাজ, হ্যাড অ্যাকর্ডিং টু টেন্স। Please let's see an example. Students,
look at the board. You can see going to market. I bought a shirt. Verb plus ing. Simple sentence begin with verb plus ing. And simple sentence indicates time. So we use when to make complex, and we use and to make compound. And we also use past tense, as the simple sentence is in past tense. We also use the same subject. I, you can see the main clause contents begins with I, so we use same subject, same tense. I think I could make the lesson clear to you. Dear students, if verb plus ing, if verb plus ing after subject or object or at the end of the sentence, that how can we will change it from simple to complex and compound? Let's see. We practice if verb plus ing is at the beginning of the sentence. You also see an example. But if verb plus ing is after the subject, after the object, or at the end of the sentence, we will use subject plus subject of verb. After the subject, we will use Dear students, dear learners, if
verb plus ing is situated after the subject. To make it complex, we must use relative pronoun. After subject, we must use relative pronoun who, when, which, that, where, and then plus to be verb, am is or was where. And to make it compound, we must use and plus subject plus to be verb between two sentences. Please let's know it in Bangla. প্রিয় ছাত্ররা, কিন্তু আমরা প্রথমে বলেছিলাম আইনযুক্ত ভার্বটি যদি বাক্যের শুরু সিম্পল সেন্টেন্সের শুরুতে থাকে তখন কিভাবে করব। সিম্পল থেকে কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড আমরা একটি উদাহরণ ইতিমধ্যে জেনেছি। কিন্তু যদি আইনযুক্ত ভার্বটি সাবজেক্টের পরে থাকে অথবা অবজেক্টের পরে থাকে অথবা বাক্যের শেষে থাকে, তখন আমরা কমপ্লেক্স করতে আমরা সাবজেক্টের পরে অথবা অবজেক্টের পরে অথবা আইনযুক্ত ভার্বটির আগে রিলেটিভ প্রোনাউন ব্যবহার করব। তোমরা দেখতে পাচ্ছ রিলেটিভ প্রোনাউন কি কি, এবং তারপর আমরা টু বি ভার্ব ব্যবহার করব, এম ইজ আর ওয়াজ আর অ্যাকর্ডিং টু সেন্টেন্স। তেমনি ভাবে আমরা কম্পাউন্ড করতে আমরা দুটি বাক্যের মাঝখানে এন্ড ব্যবহার করব, সাবজেক্ট ব্যবহার করব এবং টু বি ভার্ব ব্যবহার করব। প্লিজ let's see an example. My dear students, please look at the board and see example. Here are three examples of simple sentence. We have already told you that if verb plus ing after the subject or after the object or at the end of the sentence, to make it complex, we must use relative pronoun after the subject, after the object, before the verb, ing verb, and then we will use verb to be. Please try to know it in Bangla. প্রিয় ছাত্ররা, আমরা আগে বলেছিলাম যদি আইনযুক্ত ভার্বটি সাবজেক্টের পরে থাকে বা অবজেক্টের পরে থাকে
অথবা বাক্যের শেষে থাকে আমরা এটাকে কমপ্লেক্স করতে আমরা সাবজেক্টের পরে বা অবজেক্টের পরে বা আইনযুক্ত ভার্বের আগে রিলেটিভ প্রোনাউন আমরা ব্যবহার করব এবং তারপরে আমরা ব্যবহার করব টু বি ভার্ব। প্লিজ সি দি এক্সাম্পল। Look at the board. The people who are living in another subject will not be changed. The people who are living in the village are mainly farmers. I saw the bird which was flying. I found the baby which was crying. Please listen again. The people who are. I saw the bird which was. I found the baby which was. Now, to make it compound, we must use and plus subject plus to be verb. Now, see the example of compound sentence. The people living, the people are living in the village, and they are. Here will and subject they. I saw the bird. And it was. I found the baby and it was. If now I am going to practice the same sort of sentence. If the simple sentence dear student, dear learners, if the simple sentence there is first participle after the subject. If simple sentence contain first participle after the subject, we can also use relative pronoun and then to be verb to make it complex, and we can use and or and so between two sentences to make it compound. If please see an example. প্রিয় ছাত্ররা, যদি সিম্পল সেন্টেন্সে সাবজেক্টের পরে ফার্স্ট পার্টিসিপল থাকে অথবা কেস ইন অ্যাপোজিশন থাকে, সেই ক্ষেত্রেও আমরা রিলেটিভ কমপ্লেক্স করতে রিলেটিভ প্রোনাউন ব্যবহার করব, তারপরে টু বি ভার্ব ব্যবহার করব। কম্পাউন্ড করতে দুটি বাক্যের মাঝখানে আমরা অ্যান্ড প্লাস সাবজেক্ট প্লাস টু বি ভার্ব ব্যবহার করব। প্লিজ লিসেন টু অ্যাগেন। যদি সিম্পল সেন্টেন্সের সাবজেক্টের পরে ফার্স্ট পার্টিসিপল থাকে, আমরা কমপ্লেক্স করতে রিলেটিভ প্রোনাউন ব্যবহার করব সাবজেক্টের পরে, এরপরে টু বি ভার্ব ব্যবহার করব টেন্স অনুযায়ী অ্যাকর্ডিং টু টেন্স। আর কম্পাউন্ড করতে আমরা অ্যান্ড বা অ্যান্ড সো ব্যবহার করব, প্লাস সাবজেক্ট প্লাস টু বি ভার্ব ব্যবহার করব দুটি বাক্যের মাঝখানে। প্লিজ লুক এট দ্য লোগো এন্ড সি অ্যান এক্সাম্পল।
Dear students, look at the whiteboard and see an example to understand easily. The bridge constructed first participle. So we use which, relative pronoun and verb to be to make it complex, and we use and plus each subject and verb to be to make it compound. Another, the rest of the sentence will not be changed. প্রিয় ছাত্ররা, সিম্পল সেন্টেন্সের সাবজেক্টের পর যদি আমাদের ফার্স্ট পার্টিসিপল থাকে তখন আমরা ওটাকে কমপ্লেক্স করতে সাবজেক্টের পর আমরা রিলেটিভ প্রোনাউন ব্যবহার করব, টু বি ভার্ব ব্যবহার করব, বাকি বাক্যের কোনো পরিবর্তন হবে না। The rest of the sentence will not be changed, you must know. And আমরা দুটি বাক্যের মাঝখানে and প্লাস সাবজেক্ট প্লাস টু বি ভার্ব ব্যবহার করব কম্পাউন্ড করতে। I hope I could make the lesson clear to you. এবার সিম্পল টেন্সের সাবজেক্টে যদি কেস ইন অ্যাপোজিশন হয়, তাহলে আমরা এটাকে কমপ্লেক্স থেকে কম্পাউন্ড করার জন্য ইন দি সেম ওয়ে উই ক্যান ইউজ রিলেটিভ প্রোনাউন প্লাস টু বি ভার্ব and প্লাস subject plus verb to be to make it compound. Please see an example. যদি সিম্পল টেন্সে কেস ইন অ্যাপোজিশন থাকে তাহলে আমরা কি করব, এই ক্ষেত্রে আমরা কমপ্লেক্স করতে রিলেটিভ প্রোনাউন এবং তারপরে ভার্ব টু বি ব্যবহার করব, কম্পাউন্ড করতে এন্ড রিলেটিভ প্রোনাউনের যে সাবজেক্টটা ব্যবহার করব তার টু বি ব্যবহার করব। প্লিজ সি অ্যান এক্সাম্পল। Dear learners, you see Dr. Kamal Hussain, the president of Konopuram, is a lawyer. Dr. Kamal Hussain, the president of Konopuram, this is a case in apposition. So, এটি কেস ইন অ্যাপোজিশন আমরা দেখতে পাচ্ছি সিম্পল সেন্টেন্সের সাবজেক্টটি কেস ইন অ্যাপোজিশন আছে। আমাদের কেস ইন অ্যাপোজিশন হয় তাহলে কমপ্লেক্স করতে এখানে আমরা রিলেটিভ প্রোনাউন ব্যবহার করব। দেখো, ডক্টর কামাল হোসেন who is the president of Konopuram is a lawyer. Here we will use relative pronoun and verb to be. Dr. Kamal Hussain, who was
Dear student, please see the example of compound. Dr. Kamal Hussain is the president of Monogram and he is. Dear learners, if the verb plus ing after personal pronoun my, me, him, them, their, if verb plus ing of simple sentence is before after personal pronoun, that means me, him, them, her, us. To make it complex, we can use when, and then to be verb. To make it complex, we can use and subject plus to be verb, or we can use that plus subject plus to be verb to make it complex. প্রিয় ছাত্ররা, প্লিজ ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড বাংলা। আমাদের সিম্পল সেন্টেন্সে আইনজিত ভার্বটি যদি পার্সোনাল প্রোনাউন তোমরা নিশ্চয়ই জানো মি, আস, হিম, দেম, হার। এই পার্সোনাল প্রোনাউনের পরে যদি আইনজিত ভার্বটি থাকে তখন আমরা কমপ্লেক্স করতে আমরা ব্যবহার করব পার্সোনাল প্রোনাউনের পর হোয়েন প্লাস টু বি ভার্ব, অথবা আমরা দ্যাট ব্যবহার করব সাবজেক্টের পরে, দ্যাটের পরে পার্সোনাল প্রোনাউনের সাবজেক্ট, দেন টু বি ভার্ব, and we can use and plus subject plus to be verb to make it compound. Please see an example. প্রিয় ছাত্ররা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে সিম্পল সেন্টেন্সে আইনযুক্ত ভার্ব যদি রিলেটিভ পার্সোনাল প্রোনাউনের পরে থাকে তখন আমরা কমপ্লেক্স করব আমরা দুটি নিয়মে কমপ্লেক্স করব। আই শ হিম, আমরা দুটি নিয়মে কমপ্লেক্স করতে পারি। আই শ হিম হোয়েন হি ওয়াজ রিডিং। তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ আই শ হিম এটা আমাদের ঠিকই আছে। এরপরে আমরা রিলেটিভ প্রোনাউন অর্থাৎ পার্সোনাল প্রোনাউনকে আমরা
পার্সোনাল প্রোনাউনের পরে আমরা হোয়েন ব্যবহার করেছি, হোয়েনের পর পার্সোনাল প্রোনাউনের সাবজেক্টিভ ফর্ম আমরা ব্যবহার করেছি, হিমকে হি বলেছি, আর টু বি ভার্ব আমরা ব্যবহার করেছি। আর অন্য নিয়ম আমরা করেছি যে সাবজেক্টের পরে আমরা দ্যাট ব্যবহার করেছি, অথবা পার্সোনাল প্রোনাউনের আমরা সাবজেক্টিভ ফর্ম হি ব্যবহার করেছি, তারপর টু বি ভার্ব ব্যবহার করেছি। কম্পাউন্ড করতে আমরা কি করেছি, আমরা এখানে পার্সোনাল প্রোনাউনের পরে এন্ড প্লাস পার্সোনাল প্রোনাউনের সাবজেক্টিভ ফর্ম ব্যবহার করছি, ভার্ব টু বি ব্যবহার করছি। আশা করি আমি ব্যাপারটা তোমাদেরকে সুন্দর মতন বুঝতে পেরেছি, তোমরা নিশ্চয়ই বুঝেছ। এবার আসো আরেকটি রুল জানা যাক। লেটস সি অ্যানাদার রুলস। If the subject of simple sentence is formed with article plus adjective plus noun, that how can we change it complex and compound? If this subject of simple sentence is formed with article plus subject plus adjective plus noun, we must use noun before the subject and the in place of article, and we can also use relative pronoun, and we can use and subject plus to be verb to make it compound. Yes, class আমাদের সিম্পল সেন্টেন্সের সাবজেক্ট সিম্পল সেন্টেন্সটি যদি আর্টিকেল প্লাস অ্যাডজেক্টিভ প্লাস নাউন দ্বারা গঠিত হয়, আমি লিখছি এখানে, লুক এট দ্য বোর্ড। সিম্পল সেন্টেন্সটি যদি আর্টিকেল প্লাস অ্যাডজেক্টিভ প্লাস নাউন দ্বারা গঠিত হয়, তখন আমরা এটাকে কমপ্লেক্স করতে আমরা নাউনটি অ্যাডজেক্টিভের আগে বসবে, নাউন উইল বি ইউজড বিফোর অ্যাডজেক্টিভ, তারপর আমরা আর্টিকেল এ এন এর পরিবর্তে উই ক্যান ইউজ দি ইন লিউ অফ ইনস্টেড অফ এ এন, আমরা এ এন এর পরিবর্তে আমরা দি ব্যবহার করব, তারপরে আমরা রিলেটিভ প্রোনাউন ব্যবহার করব, নাউনের রিলেটিভ প্রোনাউন অথবা টু বি ভার্ব ব্যবহার করব। প্লিজ সি অ্যান এক্সাম্পল। Dear learners, please see the sentence, underline sentence, then you will understand the example very clearly. প্রিয় ছাত্ররা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে সিম্পল সেন্টেন্সটি আর্টিকেল এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াস অ্যাডজেক্টিভ বয় নাউন, আর্টিকেল প্লাস অ্যাডজেক্টিভ প্লাস নাউন দ্বারা গঠিত। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ সিম্পল সেন্টেন্সটি এন্ড
প্লাস অ্যাডজেক্টিভ প্লাস নাউন দ্বারা গঠিত। এই ক্ষেত্রে আমরা কি করেছি, কমপ্লেক্স করতে আমরা নাউনটিকে আমরা অ্যাডজেক্টিভের আগে নিয়ে আসছি। তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ যে অ্যাডজেক্টিভের আগে নিয়ে আসছি, ইন্ডাস্ট্রিয়াসের আগে দি ভয় আমরা ব্যবহার করছি, ভয় ব্যবহার করছি, এবং আর্টিকেল এর পরিবর্তে আমরা দি ব্যবহার করেছি। তারপরে আমরা যে নাউনের রিলেটিভ প্রোনাউন আমরা হু ব্যবহার করেছি, তারপর আমরা টু বি ভার্ব ব্যবহার করছি। একইভাবে আমরা কম্পাউন্ড যখন করছিলাম সেখানেও আমরা নাউনটিকে সাবজেক্ট অ্যাডজেক্টিভের আগে নিয়ে এসেছি, দি ব্যবহার করছি আর্টিকেলের জায়গায়, এবং আমরা কি করছি, দুটি বাক্যের মাঝখানে এন্ড প্লাস রিলেটিভ প্রোনাউন পার্সন আমরা সাবজেক্ট ব্যবহার করছি, এবং ক্যান ব্যবহার আগে থেকে ছিল। তোমরা আশা করি লক্ষ্য করে বুঝতে পেরেছো যে অ্যান ইন্ডাস্ট্রিয়াস বয় ক্যান শাইন ইন লাইট, আমরা বলছিলাম দি বয় হু ইজ ইন্ডাস্ট্রিয়াস ক্যান শাইন ইন লাইট, দি বয় ইজ ইন্ডাস্ট্রিয়াস অ্যান্ড হি ক্যান শাইন ইন লাইট। Dear students, let's see another rules. If the subject of simple sentence is formed with the plus adjective, we can use those who are in sense of the, and another sentence will not be sense. প্রিয় ছাত্ররা, যদি সিম্পল সেন্টেন্সটি দি প্লাস অ্যাডজেক্টিভ প্লাস নাউন দ্বারা গঠিত হয় তখন আমরা কমপ্লেক্স করতে আমরা দি এর জায়গায় শুধুমাত্র দোজ হু আর ব্যবহার করব, এন্ড রেস্ট অফ দি সেন্টেন্স উইল নট বি চেঞ্জ। সেন্টেন্সের বাকিটুকু কখনো পরিবর্তন হবে না। আসো প্লিজ সি অন দি বোর্ড। সিম্পল সেন্টেন্সে সাবস্টিটিউট যদি দি প্লাস অ্যাডজেক্টিভ হয় তখন আমরা কমপ্লেক্স করতে দি এর জায়গায় আমরা দোজ হু আর ব্যবহার করব, আর বাদ বাকি সবই ঠিক থাকবে। উদাহরণ দেখো তোমরা, The idol cannot shine in light। তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পেয়েছো সিম্পল সেন্টেন্সে দি প্লাস অ্যাডজেক্টিভ দ্বারা শুরু হয়েছে। এখন আমরা কমপ্লেক্স করতে দি এর জায়গায় দোজ হু আর ব্যবহার করব, বাকিটা সব ঠিক থাকবে। প্রিয় ছাত্ররা, এতদিন তোমরা যে সিম্পল থেকে কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড করাটা যে কঠিন মনে করতা, তা আমি মনে করি আজকে তোমাদের কাছে নিশ্চয়ই সহজ হয়েছে। আমরা শুধু নন ফিনিট অংশটুকুকে পরিবর্তন করব, বাকিটুকুর কোনো পরিবর্তন না। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমরা কত সহজভাবে করছি। উই ট্রাই টু মেক দি সিম্পল সেন্টেন্স হাউ টু চেঞ্জ ইট কমপ্লেক্স এন্ড কম্পাউন্ড ইজিলি। উই অলরেডি লার্ন এন্ড শো অন দি বোর্ড দি প্লাস অ্যাডজেক্টিভ থেকে আমরা দির জায়গায় শুধু দোজ হু আর ব্যবহার করবো, বাকিটুকু ঠিক থাকবে। দেখো তোমরা, the idol cannot shine in light, those who are idol, those who are দির জায়গায় আমরা শুধু those who are ব্যবহার করছি, বাকিটা সব ঠিক থাকবে। Dear learners, I like to finish my class for today. We will see you again if Allah wishes. Please pray to Allah for my success. No more today. Okay, thank you. আরো কয়েকটা আছে দেখে সবাই এভাবে দেয়।